हालेलुया हालेलुया। हथम उठा के बोला हालेलुया कि सारे जाने खुश ते आनंद हो आमीन। प्रभु तुहानू बहुत बरकत दे। साडी खुशी दा मुख जेड़ा कारण की है कि यीशु मसीह साडे विचकार आमीन हालेलुया हालेलुया। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ ਬਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਜਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਜ਼ਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ अपनिया बाइबलों को खोलांगे। वही पुरानी पुस्तक बाइबल जो हर बार साडे लई नवी बन जाती है। असी अपने बाइबलों को मत्ती दी इंजील उसका 17 अध्याय उसकी 11 ते 12 आयत पढ़ांगे। मत्ती दी इंजील 17 अध्याय उसकी 11 ਅਤੇ 12 है। सारे ਨੂੰ मिल गया। आओ ਅਸੀਂ पढ़ांगे। यीशु ने उत्तर दिता जो एलिया ठीक आਉਂਦਾ है ਅਤੇ सब कुछ बहाल करेगा आमीन। पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ एलिया ਤਾਂ आ चुकिया ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਗਾ ਆਮੀਨ। और ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮੰਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਸਮੇਤ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। सर्व शक्तिमान प्रभु यीशु राजे तू जो इस पुस्तक का लिखारी है और उस लिखारी दे के अपने सिरां नूं झुकाया है हुण दे के खुदावन अज तुसी जो लिखाई गई है जो तुसी लिखी है इहदे विचों इस दा अर्थ सानूं समझ आओ। प्रकाशन सानूं दवो लिखता वा ये बाइबल दा ऑलरेडी सब दे कोल है लेकिन इस बाइबल का प्रकाशन तेरे द्वारा आता है, पवित्र आत्मा द्वारा आता है। पवित्र आत्मा आवे और इस दे विचों मन्ना सानूं दिता जावे ताकि साडे रूह की खुराक असीं लै सकीए और असीं भरपूर हो जाइए, असीं होर अपने आप को सही तरीके नाल तैयार कर लईए ताकि तेरी आमद दे विच असीं हो सकीए। असी जब तू आवे तो तेरे नाल पाए जाइए। इस शब्द के नीचे अज जिन्ने भैन भरा इस उम्मीद ना आए यीशु मसीह नूं मिलण आए मैं प्रार्थना करता कि इन्हां विचों कोई नाश ना हो, सब अनंत जीवन पाओ। खुदावंद दे नाम ते कृपा बख्शी जाए। ये प्रार्थना पवित्र नाम यीशु मसीह दे विच मंगदे आमीन आमीन हालेलुया। तुसीं सारे जाने बैठ सकते हो। प्रभु तुहानूं बहुत बरकत देवे। खुदावंद तुहानूं अपने फतेहमंद सज्जे हत्थ नाल संभाल के रखे। आपां जो कि पिछले हफ्ते एलिया दे बारे देख रहे सी कि बाइबल ये सिखाउंदी है कि एलिया दी 5 बार सेवकाई है। एलिया नूं खुदावंद ने एक तो ज्यादा बार इस्तेमाल किया, एक तो ज्यादा बार इस्तेमाल किया। एलिया नूं 5 बार इस्तेमाल किया गया है हालेलुया। और
परमेश्वर ने अपनी महान कृपा की आ, जो पिछले हफ्ते भी असी एलिया की सेवकाई में देख रहे सी, और वही विषय जारी रहेगा इस एतवार भी। और प्रभु ने चाहा तो असी इस एतवार ही अज दे एतवार इसनू फिनिश करने की कोशिश करांगे, क्योंकि नैक्सट असी फिर सत गरजा वाल जावांगे। सत गरजा जो कि सत मोहरां दा प्रकाशन ही है, उसनू असी डिटेल विच वेखांगे एक एक करके। प्रभु कृपा बख्शे साडे उत्ते, और आने वाले दिनों दे विच असी होर ज़्यादा प्रकाशन हासिल करांगे। परमेश्वर अपनी दया बख्शे साडे उत्ते, प्रभु अपनी दया बनाई रखे। आमीन, आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारिਆਂ ने बहुत ध्यान दे नाल अज भी साथ देना, जिवें पिछले हफ्ते तुसीं दे रहे सी। जिन्हां दे कोल कापियां पेनां जो नोट कर रहे हैं, वो नोट्स बना रहे हैं, तो वो नोट्स बना सकते हैं। भाई जी थोड़ा इधर कर दो, थोड़ा लिखना शुरू हो जाएगा। जो लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। असी देख रहे सी जो एलिया दी 5 बार सेवकाई। बाइबल के अकॉर्डिंग असी पाते हैं कि एलिया दी 5 बार सेवकाई है। 2 सेवकाई असी उस दिन देखिया सीगियां। एलिया दी पहली सेवकाई, पहली जो कि शरीर में सी, ये असी देखे पहला राजा की किताब, पहला राजा उसका 17 अध्याय, ठीक है। इसी एलिया खोल शरीर में पहला जो कि अपने शरीर दे विच आया सी। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी असी देखी सी, दूसरी असी देखी सी दूसरा राजा की किताब, दूसरा राजा उसका 2 अध्याय 9 तो लेके 15 तक। इसी अलीशा, अलीशा कौन सी भाई? चेला सी एलिया। ये आत्मा की सेवकाई सी। हालेलुया, हालेलुया। और आज असी देखण जा रहे हैं एलिया की तीसरी सेवकाई, तीजी सेवकाई। एलिया की तीजी सेवकाई, तीजी देख रहे हैं। जेडे इधर बैठे हो थोड़ा इधर हो जाए, कोई गल नहीं, देख लो अच्छे तरीके है। मलाकी की किताब, मलाकी 4 दी 5 ते 6 है। ये यूहन्ना सी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना बपतिस्मा। हालेलुया, हालेलुया। असी तीजी उत्ते रोकांगे। प्रभु तुहानू बहुत बरकत देवे। किन्नियां नू पिछले एतवार वाला संदेश जाना कि एलिया की 5 बार सेवकाई। पहली सेवकाई की आ भाई, बोल के दसो सारे जाने। बहुत घट आवाज आ रही है।
एलिया की सेवकाई पहली बार शरीर विच हुई, एलिया खुद सी। हालेलुया, बड़ा दलेरी ना बोलो ना। और दूसरी सेवकाई, सारे बोलो उच्ची बात, अलीशा। अलीशा कौन सी? शाबाश, कौन बात सही है। एलिया दा और एलिया अलीशा दे उत्ते एलिया दा किया सी भाई दुगना मसा, दुगना मसा आया सी। प्रभु दा बहुत बरकत होवे। और ये दुगना मसा की हुंदा भाई? हालेलुया, बोल के दसो, परमेश्वर दे आत्मा दा डबल अभिषेक। कि जिन्ना एलिया हुंदा सी परमेश्वर दा आत्मा, वो दुगना मसा जड़ा वो अलीशा दे ऊपर सी। हालेलुया, असी आत्मिक तौर ते भी देखिया सी कि आज असी फिर तो अलीशा दी तरह हां, एलिया दी सेवकाई दे नीचे। हालेलुया, और आज फिर तो दुल्हन दे उत्ते दुगना अभिषेक आवेगा। हालेलुया, आज फिर दुल्हन दे उत्ते की आवेगा भाई? असी दुगना अभिषेक लेना है। आमीन, तुसी दुगना अभिषेक लेना है। हालेलुया, असी बहुत चाहवांदा कि दुगना अभिषेक ले सके। हालेलुया, बहुत बरकत होवे। आज असी एलिया दी तीसरी बार दी सेवकाई देखण जा रहे। बोलो आमीन, हालेलुया। बहुत सारे अजिहे भी भैन भरा हैं जिन्होंने एलिया की पहली सेवकाई बारे भी नहीं पता, दूजी बारे, तीजी बारे, चौथी बारे, पंजवी बारे उन्होंने की पता होवे। हालेलुया, परमेश्वर ने एलिया की सेवकाई नू 5 बार लेके आंदा। एलिया दे आत्मा नू एलिया दे आत्मा नू 5 बार इस्तेमाल। पहली बार एलिया खुद सी, दूसरी बार अलीशा, तीसरी बार आज असी वेखांगे जो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सी। आमीन, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया किवें सी वो सी वेखांगे। आओ तुसी मेरे नाल पढ़ सकते हो मलाकी दी किताब, मलाकी दी किताब उसका 4 अध्याय ओदी 5 अते 6 है। पुराना नेम जो खत्म होया तो पुरानी नेम की लास्ट किताब है। तो लास्ट किताब बंद कुछ इस तरीके नाल हुई एलिया दी भविष्यवाणी दे नाल। एलिया दी पुराने नेम की लास्ट किताब मलाकी दी किताब, पुराने नेम का लास्ट अध्याय 4 अध्याय, पुराने नेम की लास्ट आए 5 अते 6 आए। एलिया दी भविष्यवाणी दे नाल बंद हुई। एलिया दी जिसने सोना नहीं, जेड़ा सोना खड़ा हो जाए पीछे जाके, और ना ही बड़ी बड़ी आवासियां मारनियां है। हालेलुया, 4 अध्याय दी 5 अते 6 है। 5 च लिखा है, देखो मैं एलिया नबी नू तुहाडे लई घल्लांगा इस तो पहला कि यहोवा दा बड़ा अते भयदायक दिन आवे। वो पेमा दे दिल बालका वल अते बालका दे दिल पेमा वल मोड़ेगा। अते मते मते मैं आवा अते धरती दा सत्यानाश करा। हालेलुया, हालेलुया। एक ओही परमेश्वर है यहोवा परमेश्वर जिसने पहले ही एलिया को 2 बार इस्तेमाल किया। ये लास्ट है। इस तो पहला एलिया 2 बार इस्तेमाल हो चुका। एक बार एलिया खुद, एक बार अलीशा ने एलिया का दुगना अभिषेक। हालेलुया, हालेलुया। और लास्ट दे विच ये भविष्यवाणी
ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਫੇਰ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਏਲੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਏਲੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੀਏ, ਏਲੀਆ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਲਈਏ, ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੀਏ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਏਲੀਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਏਲੀਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਏਲੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੀਏ, ਏਲੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ, ਏਲੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਕਿ ਏਲੀਆ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 5 ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਏਲੀਆ मैं चाहता हाँ कि हर एक दी दिमाग चंगी तरह बैठ जाए, हर एक दे जहन में चंगी तरह बैठ जाए और शिक्षा दिल दे विच पूरी तरह फिट हो जाए। एलिया कौन सी? और एलिया दी 5 वार सेव गई। चंगी तरह भैनों भरावो सिख लो जो कि मैसेज दे भैन भराओ तुसी किते भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेज दे लोग भरमाए जा चुके हैं। एक बार साढ़े को एक पास्टर आ गया मैसेज का और उन्हें मेरे नाल गल की, कहता असी भाई ब्राह्मण को 7वां दूत तो मानते हैं पर असी एलिया नबी नहीं मानते। कारण कि उन्होंने घट स्टडी घट नॉलेज किसी ने भी उन्होंने भरमा लिया और वो उन्होंने पिछे लग गए। मैसेज के बैठना बरनाले दे विच पाए जाते, जलंधर दे विच पाए जाते, दिल्ली दे विच पाए जाते, बंबई दे विच पाए जाते जिहड़े एलिया नूं नबी नहीं, भाई ब्राह्मण नूं नबी नहीं मानते, भाई ब्राह्मण नूं एलिया नबी नहीं मानते। ये शिक्षा असल च बाहर तो शुरू होती है, अमरीका तो शुरू होती है सारी शिक्षावां। अमरीका के लोग भाई ब्राह्मण नूं कई लोग, सारे नहीं कई, एलिया नबी नहीं मानते। और ये गल की असी बहुत डीपली स्टडी करनी है और मैं अगले हफ्ते तक मौका भी दूंगा कि जे तुसी सवाल पूछना चाहते हो एलिया बारे, कोई भी पूरी अपनी नॉलेज रखियो, कोई भी तुहानू आके कितों भी सवाल करे उस सवाल नू पहला सीखो, मेरे तो पूछो। कोई भी तुहानू गल ना समझ आई इस विषय पर जो अपनी स्टडी चल रही है तुसी समझ लियो, मेरे तो पूछ लियो और प्रभु ने कृपा की जरूर समझ आवांगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तुम बहुत बरकत देवे। आओ असी देखांगे किथे कहा की गया और जिन्हां कोले माइक का कृपा करके इस आयत को दोबारा पढ़िया जाए। वेखो मैं एलिया नबी नूं तुहाडे लई घल्लांगा इस तो पहला कि यहोवा दा वड्डा अते भयदायक दिन आवे। हालेलुया। इधर मेरे वाल ध्यान देना पढ़न तो बाद किसी ने थल्ले नहीं देखना ताकि तुहाडे समझ में आ जाए। मैं कोशिश करांगा कि प्रचार के रूप च नहीं स्टडी के रूप च तुहानू सिखा सकां। पुराने नियम की एक भविष्यवाणी है, जो पुराना नियम बंद किया जा रहा है तो लास्ट में कहा गया देखो मैं एलिया नबी नूं तुहाडे लई घल्लांगा इस तो पहला कि यहोवा दा वड्डा अते भयदायक दिन आवे। मैं एलिया नबी नूं तुहाडे लई घल्लांगा। वो पेमा दे दिल बालका वल अते बालका दे दिल पेमा वल मैं आवां अते इस धरती दा सत्यानाश भविष्यवाणी की गई। एलिया नूं भेजा। हुण एक और सी एलिया जिहदे बारे भविष्यवाणी की गई कि मैं भेजांगा, मैं एलिया नूं भेजा। इसराइल दे विच
ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਏਲੀਆ ਆਊਗਾ, ਏਲੀਆ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇ ਬੰਦੀ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਲਾਸਟ ਆਇਤ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਮਲਾਕੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਏਲੀਆ ਆਵੇਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਲੀਆ ਆਵੇਗਾ। और ये कह के छड़ दिता गया और इसराइल दे सिखाया जाता हुंदा सी एलिया आऊगा, एलिया आऊगा, एलिया आऊगा, एलिया आऊगा। यही प्रचार किया जाता हुंदा सी एलिया आवेगा। और जदों एलिया आया, एलिया आया पर उन्होंने वो पछाणिया। याद रखियो, इधर मेरे वाल ध्यान देना, किसी ने एंजोर नहीं करनी। जदों एलिया आया तो उसका नाम एलिया नहीं सी। और जिथों लोग भुलेखा खाते असल विच, जिथों लोग मार खा जाते परमेश्वर की गल को समझ। याद रखियो, ये गल याद रखियो। बहुत चौकसी ना ये गल्लां पकड़ना, परमेश्वर दी गल्लां नूं फड़ना वाकई बहुत औखा है। हुण अलीशा सी, उहदे उत्ते भी एलिया दा दुगना अभिषेक सी, पर वो तो अलीशा सी, एलिया नहीं सी, पर है वो एलिया ही सी, है वो, क्योंकि उहदे अंदर एलिया दा मसा सी। इस तरह जदों ये तीसरा एलिया आया, जदों यह तीजा एलिया आया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। थोड़ी देर बाद असीं इस नूं डिटेल च देखण जा रहे हैं कि यूहन्ना ही किवें सी। अजे आपां सिर्फ संकेत कर रहे हो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और उसका नाम एलिया नहीं सी, उसका नाम एलिया नहीं सी, उसका नाम तो यूहन्ना सी। और एलिया के में सी भविष्यवाणी बंद की गई कि मैं एलिया नूं भेजां, मैं एलिया नूं भेजां। जदों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया तां वो उन्होंने पछाण नहीं सके, वो उन्होंने पछाण नहीं सके। हमेशा ही याद रखियो मेरे भैनों भरावो, संदेश दे विश्वासियों, जदों भी परमेश्वर का काम होता है तो लोग पहचान नहीं पाते। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह दे बारे भविष्यवाणी की गई सी कि बेटो एक कुंवारी गर्भवती होवेगी, पुत्र जम्मेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, उसका नाम इमानुएल। लेकिन जदों यीशु मसीह कुंवारी तो पैदा होया, उसका नाम इमानुएल नहीं रखा गया, यीशु रखा गया। फरिश्ता जब्राइल फरिश्ता भी इमानुएल नहीं क्या उन्हें आके उसका नाम इमानुएल रखियो, उसका नाम यीशु रखियो। बहुत लोग भुलेखा खा गए, बहुत लोग भुलेखा खा गए कि इमानुएल नहीं है इसका नाम, इसका नाम यीशु है। असल में यीशु मसीह इमानुएल ही सी, असल में यीशु मसीह इमानुएल ही सी। देखिए इस तरह अज भी लोग भरमाए जाते हैं जो ये कहते हैं कि यीशु मसीह जिहड़ा यहोशुआ नूं कहना यशुआ, कई यशुआ कह के उन्होंने बपतिस्मा भी यशुआ कह के दिंदे आ, उन्होंने यीशु नहीं कहते। हालेलुया। उसी तरह अज भी लोग लिखता करके भरमाए जाते हैं। असल में मैं पिछले एतवार भी दस रहे, लिख बाहर सुटती है पर लिखत का प्रकाशन
ਜਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਮਾਨੁਅਲ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ। यीशु मसीह का इमानुएल सी, ये प्रकाशन है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का इमानुएल सी, इमानुएल का मतलब परमेश्वर साडे साथ, परमेश्वर साडे साथ, परमेश्वर साडे संग। और यीशु मसीह जो आया वो परमेश्वर सी साडे नाल सी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो इमानुएल सी, हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह लोग और यीशु यीशु एक मारो एक रास्ते चका। हालेलुया, हालेलुया। काम नहीं करना यार तुम्हारा भी। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े होकर सुनो, खड़े होकर सुनो। और किसको बार बार मेरा ध्यान नहीं भटकाना। और क्यों नींद आ रही? खड़े हो जाओ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਲੀਆ, ਇਮਾਨੁएल, हालेलुया, हालेलुया। जेड़ा इमानुएल सी और यीशु ही इमानुएल है, यीशु ही इमानुएल। और यीशु की दा नाम यशुआ दा, यशुआ इब्रू भाषा दे विच है, इब्रानी भाषा दे विच यशुआ। साडी भाषा विच ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ यीशु बोलदे। एक कहंदा, एक पैटरा ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਪਣੀ यीशु बोलदे, ਇਹਨੂੰ ਯਸ਼ੂਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਰਾਜ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ ਹੀ ਲਿਖਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਜੇ ਯਸ਼ੂਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਸ਼ੂਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ यशुआ होना चाहिए, अंग्रेजी में भी। फिर मैं जो नबी के संदेश पढ़े, क्योंकि नबी कोड है। हालेलुया, पिछले एतवार पर देख रहे सी ना, नबी की ये पासवर्ड बाइबल दा। नबी तो बगैर बाइबल समझ में नहीं आनी, नबी तो बगैर साडे कोई गल बाइबल दी समझ में नहीं आती। कोई भी सानू आके फरमान लवे एलिया दी सेवकाई तां वड्डी गल है, एलिया दी सेवकाई तां वड्डी गल है। कह देणगे कि असीं नहीं मानते भाई ब्राह्मण एलिया नबी। हालेलुया, हालेलुया। परंतु एलिया, हालेलुया, हालेलुया, नबी ने दस्सिया कि आलू नूं असीं पंजाबी विच की बोलदे आ? आलू। ते अंग्रेजी विच पोटैटो है, तो आलू ही आ। वो पोटैटो किवें बन गया? घोड़ा, घोड़े नूं अंग्रेजी विच की बोलदे आ? वो हॉर्स किवें बन गया? घोड़ा कातों नहीं कहंदे? क्योंकि समझ विच नहीं आउंदी। घोड़ा उन्हां दे कोई होर चीज नूं बोलदे होणगे। समझ लगी है ना? ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜਾ ਬੋਲੀਏ ਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਪਰ ਜੇ ਹੌਰਸ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੋੜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਬਰੂ ਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। आखो आमीन, आमीन। यीशु मसीह यशुआ मसीहा दा नाम है। यीशु मसीह पंजाबी विच कहते हैं, अंग्रेजी च जीसस क्राइस्ट, इंग्लिश च यीशु मसीह। हालेलुया। और उर्दू च यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। ये भाषा दा फर्क है और कोई फर्क नहीं, यीशु मसीह ही है।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਬੀ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਨਬੀ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਆਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚ? ਇਮਾਨੁਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਸੰਗ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨੁਅਲ ਹੀ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਮਾਨੁਅਲ ਹੀ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ? ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਮਾਨੁਅਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਮਾਨੁਅਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਹਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਮਾਨੁਅਲ ਦੀ ਪਸਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਦੁਲਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਯੋਵਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਪੈਦਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਮੀਨ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਏਲੀਆ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘੱਲਾਂਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਭੈਅਦਾਇਕ ਦਿਨ ਆਵੇ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਭੈਅਦਾਇਕ ਦਿਨ। ਲਿਖੋ, ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਕਰ ਲੋ। ਵੱਡਾ ਦਿਨ। दूसरी साइड करो भैदायक दिन। ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਅਤੇ ਭੈਦਾਇਕ ਦਿਨ। ਇਸ ਇੱਕੋ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਅਤੇ ਭੈਦਾਇਕ ਦਿਨ। ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭੈਦਾਇਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਯੋਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਯੋਹੰਨਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਇਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਆਇਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਜਣਾ ਸਾਫ਼ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੈਠੀ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘੱਲਾਂਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਭੈਅਦਾਇਕ ਦਿਨ ਆਵੇ। ਉਹ ਪੇਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬਾਲਕਾਂ ਵੱਲ ਅਤੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਪੇਵਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘੱਲਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਆ? ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਭੈਅਦਾਇਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘੱਲਾਂਗਾ। ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਲੀਆ ਘੱਲਾਂਗਾ, ਭੈਅਦਾਇਕ
दिन तो पहला एलिया कलांगा। आमीन हालेलुया। बड़े दिन तो पहला एलिया कलांगा, पैदे दिन तो पहला एलिया कलांगा। ਇਹਦਾ ਬਸ 2 ਵਾਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਵੀ 2 ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। 6 ਆਇਤ ਪੜੋ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਹ ਪੇਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬਾਲਕਾਂ ਵੱਲ ਅਤੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਪੇਵਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜੇਗਾ। ਪੇਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬਾਲਕਾਂ ਵੱਲ, ਬਾਲਕਾਂ ਵੱਲ, ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ, ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ। ਲਿਖ ਲਓ ਜੋ ਲਿਖ ਰਹੇ। ਪੇਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬਾਲਕਾਂ ਵੱਲ ਅਤੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਪੇਵਾਂ ਵੱਲ। ਇਹ ਵੀ 2 ਆ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵੀ 2 ਆ। ਪੇਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬਾਲਕਾਂ ਵੱਲ, ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਪੇਵਾਂ ਵੱਲ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਤੇ ਚੂਕ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਚੂਕ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾ ਲਵੇ। ਆਮੀਨ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਇੱਕ ਐਤ ਚ 2 ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ। ਆਊਗਾ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਵੇਗਾ, ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੇਗਾ, ਬੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਮਾਨਪੋ ਦੇ ਬਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾ ਲਵੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਛੱਡਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਥੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੋਥੀ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 4 ਅਧਿਆਇ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 16 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਆਇਤ ਤੱਕ, 20 ਆਇਤ ਤੱਕ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜੂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਭੈਦ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਅਤੇ ਭੈਦ ਹੈ ਕਿ 2 ਗੱਲਾਂ। ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਅਤੇ ਭੈਦ ਹੈ ਦਿਨ, ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ। ਪੇਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬਾਲਕਾਂ ਵੱਲ ਅਤੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਪੇਵਾਂ ਵੱਲ, ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਪੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਸਰਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤੂਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪੋਥੀ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਥਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਥੀ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਥਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। 18 ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਭਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਦੂਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟਣ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੁਚਲਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ
ਸਨ ਉਸ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਮੀਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੜਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾ, ਪੋਥੀ ਬੰਦ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸੀ ਉਹੀ ਪੜਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਜੋ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸੀ ਯਿਸੂ ਆਵੇਗਾ, ਬਦਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਪੈਟ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਆਵੇਗਾ ਯਿਸੂ, ਹੁਣ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਦਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਵੇ, ਹੈਨਾ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹ ਆਇਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਪੋਥੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਪੋਥੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ? ਇਹ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਓ ਪੜਾਂਗੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ, ਔਰ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਦਾ उसका काट दिया है 60 और 1 का 60 61 काट दिया 61 काट दिया। पढ़ो जरा। प्रभु यहोवा दा आत्मा मेरे उत्ते है। उसे उधर को पढ़ के है ना, ये तो मेरे बात है, उधर पढ़ के है ना, यही गल प्रभु दा आत्मा मेरे उत्ते है। वही गल इत्थे लिखी हुई सी, प्रभु दा आत्मा मेरे उत्ते। खुद यीशु मसीह ने जाके आयत पढ़ी, आप दे बारे लिखी हुई सी, उन्हें जाके पढ़ी, प्रभु दा आत्मा मेरे उत्ते है। आगे इस ਲਈ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸੇ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਭਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਭਈ ਮੈਂ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਬੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਅਸੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਈ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਵਰੇ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਕਰਾਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਇਤ 'ਚ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਸ 'ਚ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ 'ਚ, ਗੱਲ ਵੀ ਅਜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ 'ਚ ਦੋ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ। ਆਮੀਨ। ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਦੇ ਬਰੇ ਤੱਕ ਬਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਦੇ ਲੋ ਅੱਧਾ ਕੱਢਿਆ ਇਧਰੋਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਦਾ ਬਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਆਇਤ 'ਚ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੋ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ। ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾ, ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਲਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦੋ, ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਜੋ ਤਾਂ ਸਤਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਲਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਵੇਗਾ, ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਲਵੇਗਾ? ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,
कोई किसी को तरस नहीं। वो पलटा लैन का दिन होगा, वो बदला लैन का दिन होगा, वो प्रभु का बदला लैन का दिन है। उसने दूसरी आमद नहीं संबंधित सी। हालेलुया हालेलुया आमीन आमीन। वो दूसरी नाल संबंधित आ। आई गल समझ? समझ आई सारे ने? आमीन। उच्ची आखो आमीन आमीन। प्रभु बहुत बरकत देवे। इस तरीके ना ये जो एलिया के बारे ਅਸੀਂ पढ़िया कि देखो मैं एलिया नबी ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲਾਂਗਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ एलिया ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। आमीन। दो एलिया के बारे लिखा गया है। एक बड़े दिन तो पहला, एक पैदा दिन तो पहला। आ रही समझ? बुद्ध खोल रही? कई कहते आ जी दूसरी सेवकाई आ ये तो मूसा दे नाल एलिया दी सेवकाई है। इधर ध्यान दियो। फिर दा ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੂਗਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਈਏ, ਚਾਰ ਹੀ ਬਣਾਈਏ ਸੇਵਕਾਈਆਂ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ ਆ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਥੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਵਾਲੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਏਲੀਆ ਤੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। और एलिया ते मूसा दा यीशु मसीह दी आमद तो बाद विच आउणगे। आमीन आखो आमीन आमीन। इत्थे लिखा गया यहोवा बड़े ते पैदे दिन तो पहला आवेगा। एलिया पहली बार एलिया यीशु मसीह दी पहली आमद तो पहला आया। अरे दूसरी बार एलिया यीशु मसीह दी दूसरी आमद तो पहला आवेगा। आमीन। और एलिया मूसा दे नाल आउणा है। ਜਿਹੜਾ ਏਲੀਆ ਉਹਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਲਹਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਠਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਏਲੀਆ ਤੇ ਮੂਸਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਉਹ ਪੰਜਵੀਂ ਹੈ ਏਲੀਆ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ। ਚੌਥੀ ਨੂੰ नजरअंदाज कर दिता गया। लिखता दी ना जानकारी होने करके। हालेलुया हालेलुया। लिखता दी घट नॉलेज होने करके ये चौथी सेवकाई लोगों ने समझी नहीं। तीजी नु तो मान लेंदे आ भी यूहन्ना वा। जिहड़ी चौथी सेवकाई आ पर इब्राहिम दी सेवकाई उस नु लोग समझ नहीं पा रहे। मैसेज दे लोग नहीं समझ पा रहे, गुमराह हो जाते क्योंकि लिखता दी बरीकी नाल नॉलेज नहीं हैगी। और एलिया दी सेवकाई दे बारे किते भी सिखाया नहीं जाता। एलिया दी सेवकाई नूं किते भी सिखाया नहीं जाता, चर्च विच सिखाया नहीं जाता डीपली। और खुदा दी किरपा हो गई कि असीं इस चीज नूं डीपली देखण जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। और तुहानूं बहुत बरकत देवे। देखो समझ लग रही है? आखो आमीन उच्ची बोलो आमीन। एलिया दे बारे कहा गया वो बड़े दिन तो पहला आवेगा। और फिर कहा गया वो पैदा दिन तो पहला आवेगा। आमीन आमीन। बड़े अते पैदा दिन तो पहला लिखा के मगरों लिखा भाई क्या ना पढ़ो। मगरों का तो पढ़ा लिया इन्होंने कि मगरों आवेगा पहला आवेगा। ये जेड़ा पैदाइक दिन आ पैदाइक दिन कष्टदायक दिन जानी के महाक्लेश और महाक्लेश दा एलिया अते मूसा दी सेवकाई है। तुसी 6वीं मोहर दे विच वेखांगे कि एलिया ते मूसा दे राही जो पवा जो कष्ट दुनिया दे विच पाया जाता है वो पैदाइक दिन है। उस तो पहला एलिया ने आना है और फिर वो
ਪੈਦਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਏਲੀਆ ਨੇ ਪੈਦਕ ਦਿਨ ਏਲੀਆ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਏਲੀਆ ਤੇ ਮੂਸਾ ਪੰਜਵੀਂ ਸੇਵਕਾਈ ਚ ਇਕੱਠੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਆ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਹੂ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਰੀ ਬਰਖਾ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਸ਼ਟ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆਗਾ ਭੈ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੇਵਕਾਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੇਵਕਾਈ ਇਹ ਹੈ ਏਲੀਆ ਦੀ ਟੋਟਲ 5 ਵਾਰ ਸੇਵਕਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 4 ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 3 ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 5 ਵਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आज पानी नु उगाब वाली अख नाल दे ਏਲੀਆ ਦਾ ਆਉਣਾ 5 ਵਾਰ ਬੰਦਿਆ। आज पानी नु उगाब वाली अख नाल दे ਏਲੀਆ ਦਾ ਆਉਣਾ 5 ਵਾਰ ਬੰਦਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇ ਉਗਾਬ ਵਾਲੀ ਅਖ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਬਾਤ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜਨਾ? ਉਗਾਬ ਵਾਲੀ ਅਖ समझ रख के बाइबल की समझ रखनी है। ये नहीं कि जिदा सिखाई जाते बस ठीक आ, जिदा पढ़ाई जाते बस ठीक आ, जिदा समझाई जाते बस ठीक आ, असी की लेना, पास्टर की करी जाते असी की लेना, सेवादार की सिखाई जाते असी की लेना, अभी तो चर्च में आना बैठना सौ के भी चले जाना। हालेलुया। खान पीन के कामों में रुझे रहना, जीवन में यही बनाई रहना कि शायद असी इस धरती उत्ते घर बनाना है, जानवरों की तरह खान पीन ही आए हैं, बस असी धरती उत्ते सिर्फ खान पीन आए हैं नहीं। आ परमेश्वर की सेवकाई समझ में आउंदी है। एलिया की सेवकाई 5 बार। आमीन। और अब तीसरी सेवकाई देखेंगे। ये तीसरी सेवकाई यूहन्ना के द्वारा हुई। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सी। ये यूहन्ना इस्राएल दे विच ये सिखाया जाता हुंदा सी। इस्राएल दे विच ये सिखाया जाता हुंदा सी कि एलिया आऊगा, एलिया आऊगा। और जो असीं अज भी 17 अध्याय पढ़िया, पिछले एतवार भी 17 अध्याय पढ़िया सी। यीशु मसीह अपने 3 चेलियां नाल जदों पहाड़ ते गया तो उसका रूप बदल गया, ट्रांसफॉर्मर हो गया, उसका रूप जलाली हो गया और उसके कपड़े इतना ज्यादा चमत्कार हो गए, इतना ज्यादा चमकदार हो गए कि धरती उत्ते कोई धोबी इन्ने चमकदार कपड़े नहीं धो सकता, इन्ने रोशनी नहीं कपड़ियां च भर सकता। उहदे कपड़े जानी कि अलौकिक बन गए सी, उहदे कपड़े जलाली हो गए सी। और 3 चेले एलिया पतरस, याकूब ते यूहन्ना और राती को बुला गए और सौ रहे सन। और उन्होंने की देखा, अचानक उन्होंने अख खुल गई, अचानक उन्होंने पतरस ने की देखा कि यीशु मसीह का रूप जलाली हो गया। और एलिया और मूसा बदल जाने वाले पहाड़ दे उत्ते ओदे नाल गल्लां कर रहे हैं, ओदे नाल आओ असीं पढ़ांगे मत्ती दी इंजील उसका 17 दिन, क्योंकि एलिया दी सेवकाई इस बरीकी च देखनी आ ताकि बच्चों अजीजो, मेरे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे हो, खुदा तुहानूं बहुत बरकत देवे, तुहानूं कोई भरमा ना सके, तुहानूं कोई गुमराह ना कर सके। ये सारे अध्याय पढ़ो शुरू तो 17 अध्याय। 6 दिनों पिछों यीशु पतरस अते याकूब अते ओदे भाई यूहन्ना नूं नाल लै के उन्हां नूं एक ਉੱਚੇ पहाड़ उत्ते वखरा लै गया अते ओदा रूप उन्हां दे सामने बदल गया। कदों लै गया? 6 दिनों पिछों। कदों लै गए? 7वें दिन लै गए।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰੂਪ ਜਲਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ? ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਚਮਕਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚਾਨਣ ਜਿਹੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਧਰ ਦੇਖਿਓ ਜਰਾ, 28 ਫਰਵਰੀ 1963 ਮੂੰਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ। ਮੂੰਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਦੇ ਫੇਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਜੋ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਏਲੀਆ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਲੀ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਮੂਸਾ ਕੀ ਆ? ਵਿਵਸਥਾ। ਏਲੀਆ ਕੀ ਆ? ਕਿਰਪਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਕਹਿ ਦਾਂ, ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੂਸਾ ਕੀ ਆ? ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਏਲੀਆ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੋਵੇਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਬਦਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਮੀਨ। ਪਹਾੜ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਪਹਾੜ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਲਹਨ। हालेलुया। पहाड़ किया नवा यरूशलेम। ये पहाड़ किया खुदावंद दी सेवकाई। आमीन। दानियल ने दर्शन देखा कि पहाड़ बिना हाथ लाए निकलिया, उन्होंने चारे ही राजधानियां नूं चकना चूर कर दिता और इत्थों तक बढ़िया कि आकाश तक उहदी टीसी लग गई। अरे पहाड़ की है? खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। ये पहाड़ की है नवा यरूशलेम। ये पहाड़ है दुल्हन। यीशु मसीह दा रूप जलाली हो गया इस पहाड़ दे उत्ते। और एलिया ते मूसा इतना गल्ला कर रहे अगे। तद पतरस ने अगों यीशु ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 3 ਡੇਰੇ ਬਣਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੂਸਾ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਲੀਆ ਲਈ। ਉਹ ਅਜੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਜੋਤਮਾਨ ਬੱਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਸ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ, ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸੁਣੋ। हालेलुया। देखो पतरस की कह रहे कहना वाह क्या नजारा, क्या दर्शन। खुदावंद दा रूप जलाली हो गया। ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਣ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਾਂਗੇ? ਮੂਸਾ ਉਹਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਮੂਸਾ ਲਈ ਡੇਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਏਲੀਆ ਦੇ ਲਈ ਡੇਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਲੁੱਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ? ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਹੈ। ਏਲੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 2 ਗਵਾਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 11 ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ 6ਵੀਂ ਮੋਹਰ ਦੇ 2 ਗਵਾਹ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਬਈ? ਗੱਲਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ? ਗੱਲਾਂ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨ ਚਾਹਣ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ? ਆਕਾਸ਼ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਆਕਾਸ਼ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ? ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ? ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ? ਡੱਡੂ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਤੇ ਸੀ? ਮੂਸਾ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲਹੂ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਤਾ ਸੀ? ਮੂਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਏਲੀਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਇਮਾਨੂਅਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਮਾਨੂਅਲ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਏਲੀਆ ਤੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੋਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੜੀ ਵੱਡੀ, ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਇਮਾਨੂਅਲ ਸੀ? ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਏਲੀਆ ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਬਈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਆਗਾ ਵੀ ਇਹ ਏਲੀਆ ਇਹ ਮੂਸਾ ਵਾ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਏਲੀਆ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਏਲੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਗ ਬਰਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਵੀ ਅੱਗ ਬਰਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗ ਬਰਾ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਮੀਂਹ ਬਲ, ਇਹ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆ ਮੂਸਾ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਮੂਸਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਬੀ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵਿਵਸਥਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਖ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਏਲੀਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਡੇਰੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਯਿਸੂ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਮੂਸਾ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਏਲੀਆ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਡੇਰੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਲੀਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਏਲੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਡੇਰੇ ਡੂਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਬੱਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, this is my beloved son in whom I am well pleased। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਦੀ ਸੁਣੋ? ਹੁਣ ਕਿਸ ਦੀ ਸੁਣੋ? ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੁਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਸੁਣੀਏ? ਯਿਸੂ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤੀ ਦੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਤਨੀ ਕਹੂਗੀ ਚਰਚਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ, ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਹਦੀ ਸੁਣ ਲਈ ਆਪਾਂ? ਗੁਆਂਢੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਹਦੀ ਸੁਣ ਲਈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣੋ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਦੀ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਬੱਦਲ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਗਰਜ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਦੀ ਸੁਣੋ। ਜਾਨ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਬਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਣਾਏ? ਯਿਸੂ ਦੀ ਜਾਂ ਨਾਈ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਬਾਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਪੈਣਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ
ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੈਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀਆਂ। ਜੋ ਭੈਣ ਭਾਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਪਰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੀ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਪਰ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਐਨ ਭਰਾਵੋ ਮਨ ਬਣਾਓ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣੇ। ਦੇਖ ਲਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੁਣੀ, ਪੜੋਸੀ ਦੀ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣੋ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੁਣੋ। ਯਿਸੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਆਪ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਤੜਾਓ, ਆਪ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਅਰਥ ਨਾ ਕੱਢ ਲਓ ਬਾਈਬਲ ਦੇ। ਆਂਦੇ ਇਹਨੇ ਆਪ ਦੇ ਅਰਥ ਕੱਢ ਲਏ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਅਰਥ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ। ਇੱਥੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸੁਣੀ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਡੇਰੇ ਬਣਾਏ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਹੀ ਚਰਚ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਸੁਣੀ ਪਤਰਸ ਨੇ ਸੁਣੀ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦੀ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੱਟ ਕਾਟੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਡੇਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੀ ਸੁਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਏ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਵੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਏਲੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਏਲੀਆ ਆਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਵੀ ਏਲੀਆ ਆਊਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਏਲੀਆ ਆਊਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੜੋ ਬਈ 9 ਹੈ। ਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਆਏ ਉਹਦੀ 9 ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹ ਪਹਾੜੋਂ ਉਤਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਭਈ ਜਦ ਤੀਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਜੀ ਉੱਠੇ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਤਦ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਏਲੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਏਲੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਏਲੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਏਲੀਆ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਚੇਲਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਏਲੀਆ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਯੋਹੰਨਾ ਨੂੰ ਏਲੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਹੰਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਏਲੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਏਲੀਆ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੈਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਲੀਆ ਆਵੇਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਏਲੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ, ਫਿਰ ਗਿਆਨਤੀ ਕੋ ਆਖਦੇ ਏਲੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗਾ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸੇਮ ਸਵਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਏਲੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗਾ? ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਏਲੀਆ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਏਲੀਆ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਆਉਣਾ ਹਜੇ? ਕੌਣ ਆ ਏਲੀਆ? ਏਲੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਯੋਹੰਨਾ ਏਲੀਆ। ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੋਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹੀ ਏਲੀਆ ਹੈ। खुद यीशु मसीह ने ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ। खुद यीशु मसीह ने ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ। ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਏਲੀਆ ਦੀ, ਚੌਥੇ ਏਲੀਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੌਣ ਕਰਾਊਗਾ? खुद यीशु मसीह। हालेलुया। कौन पछाण कराऊगा? यीशु मसीह प्रकाशन दूंगा लिखता का। लिखता तो पहले लिखे थे ਏਲੀਆ आऊंगा, पर लिखता का प्रकाशन कौन दूंगा? प्रभु यीशु मसीह लिखता का प्रकाशन दो। आज जिसके कोल यीशु है, जिसके कोल यीशु है, जिसके कोल यीशु मसीह का बपतिस्मा है, उन्हें पहचान आवेगी एलिया कौन है। आमीन। हालेलुया। जिसके कोल पवित्र आत्मा है, क्योंकि यीशु ही पवित्र आत्मा है। जिसके कोल पवित्र आत्मा है उस ਨੂੰ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੌਥਾ ਏਲੀਆ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੀਜੇ ਏਲੀਆ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਯਸ਼ਾਇਆ 'ਚ, ਲੂਕਾ 'ਚ, ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਟਾਈਲ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਆਵੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਖਵਾੜੀਆਂ ਫੇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ। ਤਾੜੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਆਰਾ ਪੜੋ। ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਏਲੀਆ ਠੀਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਏਲੀਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਕਰੇਗਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੇਗਾ। ਏਲੀਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏਲੀਆ ਚੌਥਾ ਏਲੀਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। और पंजवा एलिया नाश करने वाला एलिया होगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। समझ लगी? आमीन। कितने बहाल करने वाला एलिया जड़ा वो चौथा एलिया दे बारे गल है। एलिया तो आवेगा, सब का सदा सुधार करेगा। अगली आयत। पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਏਲੀਆ ਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। आ चुकिया। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ए की आ चुकिया। ऑलरेडी आ चुकिया। जेड़ा अब पहले ही होया पिया ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਹੋ ਚੁੱਕਾ, आ चुका है। वर्ब की तीसरी फॉर्म, वर्ब की तीसरी फॉर्म, डू, डन, डेड, डू, डेड, डन।
डू डेड डू करना, डेड कर दिता गया और डन हो चुकिया है। डन किया हो चुकिया, चुकी ਜਿਹੜੀ चीज पहले कंप्लीट हो चुकी है ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ चुकिया है, कंप्लीट हो गया काम। एलिया तो आ भी चुकिया है, एलिया का आ भी चुकिया है। सोना नहीं किसी ने। हालेलुया, हालेलुया। एलिया का आ भी चुकिया है, ऑलरेडी एलिया एक किदी गल कर रहे यीशु मसीह, वो किदी गल है एलिया तो आवेगा भी, सब का इसका सुधार भी करेगा। इतने कहता एलिया आवेगा। ये लोग अखा बंद करके बाइबल पढ़ते हैं, किमें बाइबल पढ़ते लोग? अखा बांधी है फिर इतने यीशु मसीह ने साफ कहता आवेगा तो सब पर बहाल करेगा, पर मैं तो उन्होंने आ भी चुका है। ये दो गल्ला कर गया यीशु मसीह, यीशु मसीह दो गल्ला एक ही गल दे दो उत्तर दे गए। आवेगा तो सब पर बहाल करेगा, पर मैं तो कहता वो आ भी चुका है। एक के लिए आवेगा, एक के लिए आ चुका है। हालेलुया, तीसरा एलिया आ चुका है, चौथा एलिया आवेगा, और पंजवा एलिया तो मूसा दे नाल आवेगा। हालेलुया, ये लेफ्ट तो बहुत ध्यान में पढ़ना होता है। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ। यीशु मसीह ने क्या उन्होंने पहचान लिया? खुद ही यीशु मसीह ने गल बोली भी उन्होंने पहचानिया नहीं, उन्होंने एलिया नूं पहचानिया नहीं। यीशु मसीह ने खुद गवाही देती है कि उन्होंने पहचान नहीं आई, उन्होंने एलिया दी पहचान नहीं आई। अगे ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। हाँ जी, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਗਾ। हाँ जी, अगे तेरा है तो ਤਦ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਜੋ तद चेलिया ने समझिया जो ओरे साडे नाल यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले दी गल कीती है। हालेलुया, हालेलुया, कोई शक की गुंजाइश नहीं रह जाती इस गल। कई यूहन्ना एलिया ही सी। तद चेलिया ने समझ लिया भी ओरे साडे नाल समझ आ गई। जो यीशु समझाउंदा फिर समझ आ जाती है। जो यीशु समझावे तां इक्का दी समझ, बच्चा दी समझ। जो यीशु समझाउंदा है तां दुल्हन दे समझ विच यीशु मसीह ने कहा मेरियां भेडां मेरी आवाज ओ होर किस दे पिछे नहीं जाणगियां, ना दूजे दी आवाज नूं ओ मेरियां भेडां वा मेरी आवाज नूं मेरियां भेडां मेरी आवाज पहचान दियां हन। ओ मेरे पिछे पिछे ओ मेरे पिछे चलणगियां। हालेलुया, जैसे यीशु दी भेडां तां यीशु दी आवाज नूं यीशु मसीह दी भेडां यीशु दी आवाज नूं पहचान दियां। हालेलुया, यीशु दी भेडां यीशु दी आवाज नूं पहचान। तद उन्होंने जान लिया, तद उन्होंने समझ आ गई, तद उन्होंने बुद्ध खुल गई। यीशु मसीह ने पासवर्ड खोलता, यीशु मसीह ने दिमाग खोलता, यीशु मसीह ने दस दिता कि उन्होंने जिद्दां चाहे उहदे नाल कीता। इस तरह मनुख दा पुत्र दुख पावेगा। जदों दुखा दी गल आई उन्होंने पता लग गया कि यूहन्ना नूं भी सताया गया, यूहन्ना दा सिर कट दिता गया, यूहन्ना दा सिर कट दिता गया। उन्होंने पता लग गया कि यीशु मसीह ने साडे नाल यूहन्ना बपतिस्मा देण वाले दी गल पहचान आ गई, समझ आ गई कि तीजा जिहड़ा एलिया और यूहन्ना सी। हालेलुया, और सी
ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 11 ਅਧਿਆਇ। मत्ती दी इंजील उसका 11 अध्याय। यीशु मसीह ने खुद यूहन्ना की तारीफ की, यूहन्ना की उस्तत की। 11 दे 6 तो पढ़ांगे। ਅਤੇ ਧੰਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਠੋਕਰ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਰ ਪਏ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਖਣ ਨਿਕਲੇ ਸੋ? ਕੀ ਇੱਕ ਕਾਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਨਾਲ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ? ਆ ਦੇਖੋ यूहन्ना ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। यूहन्ना ਨੇ ਕੁਝ ਚੇਲੇ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲੇ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਮਸੀਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੰਨੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕੋੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਰਦੇ ਜਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਨੋ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਮਸੀਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ? ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਦਿਓ ਬਪਤਿਸਮਾ? ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ? यूहन्ना यीशु ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਨਬੀ ਸੀ, ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਬੀ ਆਪੇ ਸਮਝ ਲੂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਵੀ यूहन्ने ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਏਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ यूहन्ना ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਤ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ यूहन्ना ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? किने जवाब दिता? पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम जवाब किने देना? चेलिया को जवाब है। हालेलुया। जवाब किने देना? इत्थे यीशु मसीह ने जवाब नहीं दिता। वो कहता अन्ने देखदे आ, लंगड़े चलदे आ, कोड़ी छुप हुंदे आ, मुर्दे जवाए जांदे, धन्नो जिन्हों मेरे नाम करके ठोकर नहीं लगदी। और ये नहीं कि आहो 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 मैं वही मसीहा वा, जाओ जाके यूहन्ना दस दो। ने नहीं किया, और ये क्या देखते आ, लंगड़े चलते हैं। तो ये जवाब सी कि ये वही है जिहदा तू इंतजार कर रहे, वही है। ये जवाब वही सी सेम इमानुएल सी हो। हालेलुया। यीशु ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਪ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਪ ਆ। ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਬਾਪ ਹੈ। हालेलुया। कई लोग कहते हैं यीशु मसीह ने कहा तो नहीं किया, इत्थे जवाब दे, इत्थे क्यों नहीं किया कि मैं वही हां? उन्हें ये नहीं कहा मैं वही हां। वो कहता अन्ने देखदे आ, लंगड़े चलदे आ, कोड़ी शुद्ध हुंदे, धन्नो जिन्हों मेरे करके ठोकर नहीं लगदी। आमीन। जवाब असी देना है कि तू ही है। हालेलुया। वो कभी यीशु मसीह ने नहीं किया कि यूहन्ना सी, चेलियां ने समझ लिया कि इन्हें साडे नाल यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले दी गल कीती। इत्थे भी यीशु मसीह सवालां च उन्हां नाल गल कर रहा। गल किवें कर रहा? सवालां च गल कर रहा। यूहन्ना दे बारे यीशु मसीह नूं याद आ गया, यूहन्ना मेरा चेला है। यीशु मसीह ने गल कीती यूहन्ना दी, कहंदा तुसीं उजाड़ च की वेखण गए सी? सवाल च एक काने नूं जो हवा नाल चलदा है, एक मनुख नूं जो महीन कपड़े पहनदा है, जो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ कपड़े पाए हुए सी, वो राजा सी, वो बहुत अच्छा बुलारा सी। की वेखण गए सी उजाड़ च तुसीं? एक नबी नूं वेखण गए सी? हाँ मैं थोनू दसदा, वो एक नबी सी, सब नबी नालों भी बड़ा सी। यीशु मसीह ने उहदी ऐता तारीफ की। बड़ा गया 7 ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਰ ਪਏ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਤੁਸੀਂ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਖਣ ਨਿਕਲੇ ਸੋ? ਕੀ ਇੱਕ ਕਾਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਨਾਲ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਣ ਨਿਕਲੇ ਸੋ? ਕਿ ਮਹੀਨ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ? ਵੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਸੋ? ਕੀ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਨਬੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਘੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਆ ਦੇਖ ਲੋ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਆਇਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਪੜੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੇ ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਲਾਕੀ ਕਿਤਾਬ 3 ਅਧਿਆਇ ਪੜੋ, 3 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਨੇ ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਘੱਲਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆਗਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੁਦ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਪ ਬੋਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੈਨੂੰ ਤੋਂ ਪੜੋ। ਯਸ਼ਾਇਆ 40 3 ਦੇ। ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਸੀ ਬਈ? ਯੋਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਸਿੱਧੀ ਆਇਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਯੋਹੰਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਕਦੀ। ਸਿੱਧੀ ਆਇਤ ਜੁੜ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਖੁਦ ਦਿੱਤਾ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੜੋ। ਯੋਹੰਨਾ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 3 ਅਧਿਆਇ 3 ਆਤੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਵੀ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿਖੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਈ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਭਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰੇ। ਸਿੱਧਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਖੁਦ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿੱਧਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਸ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੋਹੰਨਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 11 ਪੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਬਾ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 11 ਦੀ 11 ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਗਾ ਨਾ। 11 ਦੇ ਆਇਤ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਤੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਉੱਠਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜੇ ਤੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਜੰਮੇ, ਯੋਹੰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਯੋਹੰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਬੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਲਹਨ 'ਚ ਜੰਮਿਆ, ਯੋਹੰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਦੁਲਹਨ ਵਾਲੇ ਯੋਹੰਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਜੰਮੇ, ਯੋਹੰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਆ, ਯੋਹੰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਲਹਨ।
ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਰਾਜ ਯਿਸੂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਦੁਲਹਨ 'ਚ ਹਾਂ। ਦੁਲਹਨ ਯਿਸੂ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। आमीन। दुल्हन है जो नौवे तो छोटा है, छोटे तो छोटा तो भी छोटा है। आगे पढ़ो। ਅਤੇ ਯੋਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੋੜੀ ਸੁਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਅਤੇ ਤੁਰੇਤ ਯੋਹੰਨਾ ਤੀਕਰ ਅਗੰਮਵਾਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਏਲੀਆ ਇਹੋ ਹੈ। ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੰਨੋ, ਜਿਹਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕੰਨ ਹੋਣ ਸੋ ਸੁਣੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਮੀਨ। हालेलुया। हालेलुया। आ देखो यार, यीशु मसीह ने लास्ट पहचान किवें कराई। कहना ये तो नहीं क्या आने वाला यूहन्ना यही सी, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਏਲੀਆ ਸੀਗਾ। बोल के दसो भाई। नहीं। यूहन्ना ਦਾ ਨਾਮ ਏਲੀਆ ਸੀ? नहीं। यूहन्ना ਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀਸ਼ਾ ਸੀ? नहीं। ईडी ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ईडी ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ नाम यूहन्ना ਸੀ। और यीशु मसीह ने क्या, मनो चाहे ना मनो, ये एलिया सी। आमीन। यीशु मसीह ने ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ? एलिया। एलिया कह के। फिर 5 बार सेवकाई की दी है भाई। एलिया। कितने भी कह सकते भी नहीं नहीं ये तो एलिया दे नहीं है कि ये एलिया ही है। यीशु मसीह ने कहा मान लो चाहे ना मान लो, एलिया ही है। ये यूहन्ना एलिया ही है। मनो चाहे ना मनो, यीशु मसीह कहता कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया है। हालेलुया। हालेलुया। इस सेवकाई की पहचान यीशु मसीह ने साफ तरीके से कराती सी। यीशु मसीह ने कहा मान लो चाहे ना मानो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही तीसरी सेवकाई क्लियर हो जाती कि यीशु मसीह ने खुद क्या, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया। कोई गुंजाइश नहीं रहती। यीशु ने कहता, कोई और डीपली जानने की जरूरत नहीं। यीशु ने कहता, यीशु मसीह ने साफ ही कहता भी तीसरा एलिया जड़ा वो यूहन्ना है। यूहन्ना ही एलिया है। इधर मैं चौथा भी भाई ब्राह्मण जो एलिया भी कह रही है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि एलिया कह सकते। यीशु मसीह ने यूहन्ना को एलिया किया है। इधर मतलब ਅਸੀਂ एलिया ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ एलिया ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਲੀਸ਼ਾ। हालेलुया। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੁਕੜੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਟੁਕੜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਟੁਕੜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਟੁਕੜੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਟੁਕੜੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। हालेलुया। हालेलुया। आपसे एक कहत हो देखा लूका दी इंजील पहला ही अध्याय, लूका दी इंजील ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ। ਇਸ ਦੀ 17 ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਆਤਮਾ ਅਰ ਬਲ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਜੋ ਬੇਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵੱਲ ਅਤੇ ਬੇਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮੀਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦੀ ਵੱਲ ਮੋੜੇ, ਭਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਧਾਰੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਦੇਖੋ ਸਾਫ਼ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬਾਲਕਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜੇਗਾ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਏਲੀਆ ਦੇ ਆਤਮਾ। ਜਿਹੜਾ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तीजी सेवकाई वाला यूहन्ना केड़े आत्मा ਨਾਲ ਮਸਾ ਹੋਊਗਾ ਬਈ? एलिया। ਦੇ ਲੋ ਇਹ ਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਨਾ।
ਵੀ यूहन्ना बपतिस्मा ਕਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਮਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? एलिया दे आत्मा ते बल ना चलेगा। एलिया दे आत्मा ते बल ना चलेगा। उस दे अगे अगे एलिया दे आत्मा बल ना चलेगा जो पेमा दे दिलां नूं बाल का दी बल मोड़ेगा। पेमा दे दिलां नूं इत्थे किते भी ये लिखिया कि बाल का दे दिलां नूं पेमा वल मोड़ेगा? देख लो, समझ लग रही? किते भी बाइबल दे विच किते भी चारा नीला विचों किते भी ये नहीं लिखिया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बाल का दिल पेमा वाल मोड़े सी। ये सेवकाई यूहन्ना ने नहीं कीती। यूहन्ना ने सेवकाई पहली कीती। बड़े दिन तो पहला आया, बाल कर दिलां नूं पेमा वल मोड़े। तो बड़े दिन तो पहला किवें आ गया? ये बड़ा दिन की है? बड़ा दिन बोलो यीशु दा जन्म। यीशु दा जन्म बोलो पकी दिन कहने है तो उस दिन सब तो छोटा है तो दिन सब तो छोटा है। साडे लिए बड़ा दिन है, इस तो बड़ा साडे लिए दिन नहीं हो सकता। जिस दिन यीशु धरती ते आया वो दिन सब तो बड़ा है। जदों खुदावंद यहोवा परमेश्वर इंसान बन के धरती उत्ते पैदा होया, साडी शक्ल सूरत दे विच मनुख बनिया, साडे लिए कुर्बान होने लई धरती उत्ते अवतार धारिया। इस तो बड़ा दिन कोई हो सकता है? इस बड़े दिन तो पहले एलिया ने आना सी। और एलिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह तो 6 महीने बड़ा सी। यीशु मसीह तो 6 महीने बड़ा सी। साफ शब्दां च 6 महीने निकलदे आ। लिखिया कि जदों यूहन्ना पहला आया सी उस तो 6वें महीने जबरैल फरिश्ता नासरत नगर दे पिंड गलील दे विच मरियम कोले भेजिया गया। किहदे कोले भेजिया गया? किहड़े महीने? 6 महीने। यूहन्ना 6 महीने पहला बड़ा सी। उदों यूहन्ना 6 यीशु मसीह तो 6 महीने बड़ा सी। अगर मतलब कि बड़े दिन तो पहला एलिया दी आमद सी। बड़े दिन तो पहला, पैदे दिन तो पहला नहीं। किहड़े दिन तो पहला? बड़े दिन तो पहले एलिया दी आमद हुई यूहन्ना दे रूप दे विच। यूहन्ना यीशु मसीह तो कितना चिर बड़ा सी भाई? 6 महीने बड़ा सी। और यीशु मसीह तो पहला आया 6 महीने। और उन्हें केड़ी सेवकाई निभाई? पेमा दे दिल बाल का दे बल मोड़े जान। ये एलिया दी पहली सेवकाई सी। तीजी सेवकाई सी पेमा दे दिल। मलाकी दी किताब दी पहली सेवकाई। वैसे एलिया दी तीसरी सेवकाई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले विच पूरी हुई। हालेलुया। और पेमा दे दिल जड़े वो बाल का दे बल मोड़ते। और बाल का दे दिल जड़े पेमा वल मोड़ने सी वो एलिया दी चौथी सेवकाई सी। हालेलुया। और मैनू नहीं लगता कि अज असीं इस नूं कंप्लीट कर पावांगे। ते चौथी अते पंजवीं सेवकाई नेक्स्ट संडे पूरी होगी। क्योंकि चौथी सेवकाई दे उत्ते आपां काफी टाइम खड़ांगे रुकांगे क्योंकि साडे युग दी सेवकाई। चौथी सेवकाई जड़ी ओह साडे युग दा संबंध। साडा एलिया है, साडे टाइम दा एलिया है। आमीन। पंजवीं सेवकाई साडे धरती तो कूच कर जाण तो बाद है। जदों साडा रैप्चर हो जाएगा उस तो बाद पंजवीं बार एलिया मूसा दे नाल आवेगा। हजे एक बार एलिया ने फिर होना है। यीशु ही खुदा है खोल के सुनाना है।
ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੋਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਬੰਦਿਆ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁਕਾਵ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁਕਾਵ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖ ਏਲੀਆ ਦਾ ਆਉਣਾ 5 ਵਾਰ ਬੰਦਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਏਲੀਆ ਤੇ ਮੂਸਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਏਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੋਵੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਮੂਸਾ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਰਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹ ਅਸਲੀ ਏਲੀਆ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸਲੀ ਮੂਸਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਏਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਉਂਦਾ ਅਗਨੀ ਦਾ ਥਾਏ ਸਨ ਏਲੀਆ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਏਲੀਆ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਆਮੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਮੂਸਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਪਿਸਗਾ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਸਗਾ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਪਿਸਗਾ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਿਸਗਾ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਹੈ ਪਿਸਗਾ ਦੀ ਚੋਟੀ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਿਸਗਾ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਸੰਤ खुदा दे नबी मूसा दा रैप्चर होया सी खुदा दे नबी मूसा दा रैप्चर होया सी रैप्चर ता एलिया दा भी होया सी रैप्चर ता एलिया दा भी और रैप्चर पुराने नियम दे विच हनोक दा भी होया सी पुराने नियम दे विच 3 रैप्चर हालेलुया पुराने नियम में 3 बार रैप्चर होया और नवे नियम दे विच भी 3 बार रैप्चर होया हालेलुया आमीन नवे नियम में भी 3 बार रैप्चर होता है पुराने नियम में भी 3 बार रैप्चर होता है पहला रैप्चर हनोक दा है दूसरा रैप्चर मूसा दा है तीसरा रैप्चर एलिया दा है नवे नियम विच पहला रैप्चर यीशु दा है हालेलुया दूसरा रैप्चर दुल्हन दा है तीसरा रैप्चर एलिया ते मूसा ये मार दिते जाणगे पंजवीं सेवकाई दे विच छेवीं मोहर दे थल्ले एलिया ते मूसा मारे जाणगे उन्हां नूं मार दिता जाऊगा पर लिखा 3 दिनों तो बाद वो जिंदा हो जाने आमीन 3 दिनों के बाद ओहो जिंदा हो जाएंगे और जिਉਂਦੇ ही स्वर्ग ते उठा ले जाएंगे आमीन ये ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਪਚਰ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਪਚਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਵਾਰ ਰੈਪਚਰ ਹੋਇਆ ਨਵੇਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਵਾਰ ਰੈਪਚਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਿਸੂ ਦਾ फिर यीशु दी दुल्हन दा फिर यीशु दे महान सेवकां दा जेड़े पहाड़ दे उत्ते भी उहदे नाल गल्लां कर रहे सी एलिया ते यीशु दे महान सेवादार आपां देखांगे यीशु दे महान सेवादार ते यीशु दी दुल्हन जेड़ी पतरस याकूब यूहन्ना दुल्हन है दुल्हन दा दर्शन है वो दर्शन असल परमेश्वर दी सारी बाइबल दा दर्शन है 17 अध्याय कदे खुदा ने चाहा ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਚ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾਵਾਂਗੇ
ਸੰਡੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਨੀਲ 17 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਨੀਲ 17 ਦੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਜਲਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ 1000 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। 1000 ਸਾਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਨਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਏਲੀਆ ਤੇ ਮੂਸਾ ਜੋ ਭਵਿਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और देखो मेरी पैरों से मेरे भाइयों, कई ये विश्वास करते हैं कि मौत का होना जरूरी है, इस करके ये विश्वास किया जाता भी असली एलिया ही धरती उत्ते आऊगा, असली मूसा ही, क्योंकि उन्होंने मारिया जाना मौत का स्वाद उन्होंने भी चखिया, खुद प्रभु ने भी स्वाद चखिया सी मौत का। इधर लिखा कि जिवें उन्होंने प्रभु मारिया गया सी इस तरह वो भी मारे जाएंगे। और प्रकाश की पोथी 11 ने देख ही ले, प्रकाश की पोथी उसका 11 है। अठ है, 7 है, 7 तो पढ़ो। जद ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਖੀ ਭਾਰ ਹਟਣਗੇ ਤਦ ਉਹ ਦਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਚੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਉਸ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਕ ਵਿਧ ਨਾਲ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਕਰਕੇ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਮਤਾਂ ਗੋਤਾਂ ਭਾਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਨੂੰ 3.5 ਦਿਨ ਵੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਨੰਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮਗਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਗਾਤਾਂ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਖਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 3.5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਡਹਿਲ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ ਭਈ ਇੱਧਰ ਉਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਾਹਾਂ ਚੜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ। ਉਸੇ ਘੜੀ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਗਰੀ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਢਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਭੁਚਾਲ ਨਾਲ 7000 ਆਦਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਡਹਿਲ ਗਏ ਅਤੇ ਸੁਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਏਲੀਆ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 3.5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਗਾਤਾਂ ਵੀ ਗਿਫਟ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਡੱਡੂ ਮੰਗਾ ਲੈਣਗੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵੇਗੀ ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਔਰ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਇੱਧਰ ਉਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਉਂਦੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
छेवीं मोहर के अंदर एक चीज फिनिश हो, एक चीज का एंड हो, सारे संसार का एंड हो, एक चीज का एंड हो। हरेक छेवीं मोहर हरेक चीज का अंत कर देती है। हालेलुया। छेवीं मोहर के अंदर सब चीज़ों को अंत कर दिता जाएगा। और उस तो बाद 1000 साल राज शुरू हो। 1000 साल राज छेवीं मोहर के एंड 1000 साल राज की एंट्री हो जाएगी। ਅਸੀਂ 1000 ਸਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਾਈਓ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂ। ਏਲੀਆ ਦੀ 5 ਵਾਰ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਪਾਰਟ 3 ਨੈਕਸਟ ਸੰਡੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਚੌਥੀ ਸੇਵਕਾਈ ਅਤੇ ਏਲੀਆ ਦੀ 5ਵੀਂ ਸੇਵਕਾਈ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਆਜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਕਾਬ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖ, ਏਲੀਆ ਦਾ ਆਉਣਾ 5 ਵਾਰ ਬੰਦਿਆ। ਆਜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਕਾਬ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖ, ਏਲੀਆ ਦਾ ਆਉਣਾ 5 ਵਾਰ ਬੰਦਿਆ। ਏਲੀਆ ਦਾ ਆਉਣਾ 5 ਵਾਰ ਬੰਦਿਆ। ਏਲੀਆ ਦਾ ਆਉਣਾ 5 ਵਾਰ ਬੰਦਿਆ। आजा पानी नू उकाब वाली अख नाल वेख, ਏਲੀਆ ਦਾ ਆਉਣਾ 5 ਵਾਰ ਬੰਦਿਆ। ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਛਾਣ। ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਛਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦਿਆ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਕਾਬ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖ, ਏਲੀਆ ਦਾ ਆਉਣਾ 5 ਵਾਰ ਬੰਦਿਆ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਕਾਬ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖ, ਏਲੀਆ ਦਾ ਆਉਣਾ 5 ਵਾਰ ਬੰਦਿਆ। ਏਲੀਆ ਦਾ ਆਉਣਾ 5 ਵਾਰ ਬੰਦਿਆ। ਏਲੀਆ ਦਾ ਆਉਣਾ 5 ਵਾਰ ਬੰਦਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਈਜਬਲ ਦਾ ਸਿਖੋਲੋਂ ਖੋਲਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਏਲੀਆ ਅਲੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖੋਲਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਈਜਬਲ ਦਾ ਸਿਖੋਲੋਂ ਖੋਲਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਏਲੀਆ ਅਲੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖੋਲਿਆ। ਖੋਲ ਸੁਣ ਮੁੱਖ ਸਮਾਚਾਰ ਬੰਦਿਆ। ਖੋਲ ਸੁਣ ਮੁੱਖ ਸਮਾਚਾਰ ਬੰਦਿਆ। ਆਜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਕਾਬ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖ, ਏਲੀਆ ਦਾ ਆਉਣਾ 5 ਵਾਰ ਬੰਦਿਆ। ਆਜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਕਾਬ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖ, ਏਲੀਆ ਦਾ ਆਉਣਾ 5 ਵਾਰ ਬੰਦਿਆ। ਤੀਜੀ ਸੇਵਕਾਈ ਚ ਯਹੂਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਰੋਦੇਸ ਅੱਗੇ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਸੇਵਕਾਈ ਚ ਯਹੂਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਰੋਦੇਸ ਅੱਗੇ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਖਾਲੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀ ਤਲਵਾਰ ਬੰਦਿਆ। ਉਹਦੇ ਖਾਲੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀ ਤਲਵਾਰ ਬੰਦਿਆ। ਆਜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਕਾਬ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖ, ਏਲੀਆ ਦਾ ਆਉਣਾ 5 ਵਾਰ ਬੰਦਿਆ। ਆਜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਕਾਬ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖ, ਏਲੀਆ ਦਾ ਆਉਣਾ 5 ਵਾਰ ਬੰਦਿਆ। ਏਲੀਆ ਦਾ ਆਉਣਾ 5 ਵਾਰ ਬੰਦਿਆ। ਏਲੀਆ ਦਾ ਆਉਣਾ 5 ਵਾਰ ਬੰਦਿਆ। ਦੇਖੋ ਚੌਥਾ ਏਲੀਆ ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਅਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ ਉੱਠਦੇ ਉਠਾਵਦਾ। ਦੇਖੋ ਚੌਥਾ ਏਲੀਆ ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਅਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ ਉੱਠਦੇ ਉਠਾਵਦਾ। ਦੇਖੋ ਚੌਥਾ ਏਲੀਆ ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਅਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਏ ਯਿਸੂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਏ ਹਰੇਕ ਵਾਰੇ ਉਹਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਏ ਯਿਸੂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਏ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਵੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਬੰਦਿਆ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਬੰਦਿਆ ਆਜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਏਲੀਆ ਦਾ ਆਉਣਾ 5 ਵਾਰ ਬੰਦਿਆ ਆਜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਏਲੀਆ ਦਾ ਆਉਣਾ 5 ਵਾਰ ਬੰਦਿਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਸਾਰੇ ਜਣ ਤਾੜੀ ਦਿਓ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਾ ਸੀ ਭਾਈ